اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ ناظرین، طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہے، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انسان کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احترام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے۔ نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے آ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے،
इसलिए हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि ये महीने में एक दफा होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। दोनों की नौइयत में फर्क है और हैज एक निजासत की कैफियत भी है। हैज के बाद नहाना, नहाने के बाद खुशबू लगाना, खास तौर पर इसका सारा हुक्म आता है। लेकिन गुस्ले जनाबत में निजासत की वो कैफियत नहीं है, यानी हैज और पानी इन दोनों के हुक्म में भी फर्क है। बाज उलमा के ख्याल में ये पानी नापाक चीज नहीं है। अगर किसी कपड़े वगैरह पे लग जाए तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। अगर उसे खुश्क होने पर खुश्क के साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन हैज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे चुटकियों से मल मल कर धोया जाए। तो इन दोनों में फर्क ये है, दोनों के गुस्ल के हुक्म में भी फर्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे में बाल खोलना और पूरे बाल धोना जरूरी नहीं। बहुत सी खवातीन को इन मसाइल का पता नहीं होता। बाज़ औक़ात इनकी वजह से शौहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में फर्क आ जाता है। नाज़रीन, अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मुशक्क़तों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की जिंदगी गुजार सकता है। तो मालूम हुआ कि औरत पर गुस्ल उस वक्त वाजिब होता है जबकि वो माहवारी से पाक हो। इसी तरह जब नफास से पाक हो या शौहर के साथ अज़वाजी ताल्लुक करे तो इन तीन सूरतों में गुस्ल वाजिब होता है। काफिर मर्द या औरत, जंब है या हैज़ और नफाज वाली काफिर औरत अब मुसलमान हुई, अगरचे इस्लाम से पहले हैज़ और नफाज से फरागत हो चुकी है, तो सही ये है कि इन पर गुस्ल वाजिब है। हाँ, अगर इस्लाम लाने से पहले गुस्ल कर चुके हो या किसी तरह तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ नाक में नरम बांसे तक पानी चढ़ाना काफी होगा कि यही वो चीज है जो कुफार से अदा नहीं होती। पानी के बड़े बड़े घोंट पीने से कुल्ली का फर्ज अदा हो जाता है और अगर ये भी रह गया हो तो उसे भी बचा लाए। गर्ज जितने अज़ा का धुलना गुस्ल में फर्ज है, अगर वो सब बहालत कुफर ही धुल चुके थे तो इस्लाम के बाद गुस्ल जरूरी नहीं, वरना जितना हिस्सा बाकी हो उतने का धो लेना फर्ज है। और मुस्तहब तो ये है कि बाद इस्लाम पूरा गुस्ल करे। मुसलमान मैयत को नहलाना मुसलमानों पर फर्ज है, कफाया है। अगर एक ने नहला दिया सबके सर से उतर गया, अगर किसी ने नहीं नहलाया सब गुनहगार होंगे। अगर औरत जंबी हुई और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज शुरू हो गया तो चाहे अब नहा ले या बाद हैज के, औरत हो या मर्द, जुमा या ईद के दिन गुस्ले जनाबत किया और जुमा और ईद वगैरह की नियत भी कर ली, सब अदा हो गए अगर इसी गुस्ल से जुमा और ईद की नमाज अदा कर ले। नाज़रीन, अब बात करते हैं गुस्ल कैसे किया जाए, यानी गुस्ल का तरीका। गुस्ल चाहे किसी भी नापाकी से तहारत का हो, उसका मसनून तरीका एक ही है, वो ये है कि पहले हाथ धोएं और संजा करें, फिर बदन पर किसी जगह निजासत लगी हो उसे धो डालें, फिर वजू करें, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा इस तरतीब से पानी बहाएं कि पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और जिस्म पर पानी बहाते हुए जिस्म को मलें। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। नंबर 1 कुर्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और इंसान नापाक ही रहेगा। नाक कान के सुराखों में पानी पहुंचाना भी फर्ज है। अंगूठी और छल्ला वगैरह पहना हो तो बेहतर है कि उतार दे। अगर उन्हें उतारा और अगर तंग हो तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजिम है, वरना गुस्ल ना होगा। बाज खवातीन नाखून पॉलिश वगैरह जैसी चीजें इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचने नहीं देती। गुस्ल में इन चीजों को उतार कर पानी पहुंचाना जरूरी है। बाज़ औक़ात बेख्याली में नाखूनों के अंदर आटा लगा रह जाता है, उसको निकालना भी जरूरी है। अलगर्ज पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीजें पानी के बदन तक पहुंचने में रुकावट है उनको हटाना जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर बंधे हुए हैं यानी चुटिया है
तो बालों को खोलकर उनको तर करना जरूरी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा लेना काफी है। लेकिन अगर बाल बंधे हुए ना हो, आजकल उम्मूमन यही होता है, तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी जरूरी है। फिकत वल्लाह आलम। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे और दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।